ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मति। संप्राप्ते सन्निहिते काले नहि नहि रक्षति दुष्कृंकरणे। मूढ़ जहीहि धनागम तृष्णा पुरुषद्बुद्धिं मनसि वितृष्णा। यल्लभसे निज कर्मोपातं वित्तं तेन विनोदय चित्तम्। नारीस्तनभरणाभिवेश दृष्ट्वा मागामो आवेश। ये तन्मांसवसादि विकारम् मनसि विचिन्तय वारं वारं। नलिनीदलगत जलमतितरलं तत्त्वजीवितमतिशयचपलं। विद्धि व्याध्यभिमानग्रस्तं लोकं शोकहतं च समस्तं। यावद्वित्तोपार्जनसक्तः तावन्निज परिवारो रक्तः। पश्चात् जीवति जर्जरदेहे वार्तां कोऽपि न पृच्छति गेहे। यावत् पवनो निवसति देहे तावत् पृच्छति कुशलं गेहे। गतवति वायौ देहापाये भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये। बालस्तावत् क्रीडासक्तः तरुणस्तावत् तरुणीसक्तः। वृद्धस्तावत् चिन्तासक्तः परमे ब्रह्मणि कोऽपि न सक्तः। काते कान्ता कस्ते पुत्रः संसारोऽयमतीव विचित्रः। कस्य त्वं कः कुत आयातः तत्त्वं चिन्तय ददिह भ्रातः। सत्सङ्गत्वे निस्सङ्गत्वं निस्सङ्गत्वे निर्मोहत्वं निर्मोहत्वे निश्चलतत्वं निश्चलतत्वे जीवन्मुक्तिः। वयसि गते कः कामविकारः शुष्के नीरे कः कासारः। क्षीणे वित्ते कः परिवारः ज्ञाते तत्त्वे कः संसारः। मा कुरु धन जन यौवन गर्वं हरति निमेषात् कालः सर्वम्। मायामयमिदमखिलं बुद्ध्वा ब्रह्मपदं त्वं प्रविश विदित्वा। विनयामिन्यौ सायं प्रातः शिशिरवसन्तौ पुनरायातः। कालः क्रीडति गच्छति आयुः तदपि न मुञ्चत्याशावायुः। काते कान्ता धनगत चिन्ता वातुलकिं तव नास्ति नियन्ता। त्रिजगति सज्जन संगतिरेका भवति भवार्णवतरणे नौका। जटिलो मुण्डीलुञ्चितकेशः काषायाम्बर बहुकृतवेषः। पश्यन्नपि च न पश्यति मूढः सुदरनिमित्तं बहुकृतवेषः। अङ्गं गलितं फलितं मुण्डं दशनविहीनं जातं कुन्दं।
वृद्धो याति गृहीत्वा दन्तम् तदपि न मुञ्चत्याशापिण्डम् अग्रे वह्नि पृष्ठे भानु रात्रौ चुपुगसमर्पितजानु करतलभिक्षस्तरुतलवासः तदपि न मुञ्चत्याशापाशः कुरुते गङ्गा सागरगमनम् व्रतपरिपालनमथवादा ज्ञानविहीन सर्वमतेन भजति न मुक्तिं जन्म जन्मशतेन सुरमन्दिरतरुमूलनिवासः शय्याभूतलमजिनं वासः सर्वपरिग्रहभोगत्यागः कस्य सुखं न करोति विरागः योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संगविहीनः यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम् नन्दति नन्दति नन्दत्येव भगवद्गीता किंचित भीता गंगाजललवकणिका भीता सकृतपीन मुरारि समर्चात् क्रियते तस्य यमेन न चर्चा पुनरपि जननम् पुनरपि मरणम् पुनरपि जननी जठरे शयनम् इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे रथ्या चट्पट विरचित कंठः पुण्या पुण्य विवर्जित पंथः योगी योग नियोजित चित्तः रमते बालोन्मत्तवदेव स्वं भोगं कुत आयातः कामे जननी को मे तातः इति परिभावय सर्वमसारम् विश्वं त्यक्त्वा स्वप्नविचारम् त्वयि मयि चान्यत्रैको विष्णुः व्यर्थं कुप्यसि मय्यसगेषु भवसमचित्त सर्वत्र त्वं वाञ्छत्यचिरात्यदि विष्णुत्वं शत्रौ मित्रे पुत्रे बन्धौ मा कुरु यत्नं विग्रहसन्धौ सर्वस्मिन्नपि पश्यात्मानं सर्वत्र सृज भेदा ज्ञानं कामं क्रोधं लोभं मोहं त्यक्त्वात्मानं पश्यति सोऽहम् आत्मज्ञान विहीना मूढाः ते पच्यन्ते नरकनिगूढाः ज्ञेयं गीता नाम सहस्रम् ध्येयं श्रीपतिरूपमजस्रम् ज्ञेयं सज्जन संगे चित्तम् देयं दीनजनाय च वित्तम् सुखत क्रियते रामा भोगः पश्चात् हन्त शरीरे रोगः यद्यपि लोके मरणं शरणं तदपि न मुञ्चति पापाचरणम् अर्थमनर्थं भावय नित्यम् नास्ति ततः सुखलेशः सत्यम् पुत्रादपि धनभाजा भीतिः सर्वत्रैषा विहिता रीतिः प्राणायामं प्रत्याहारम् नित्यानित्यविवेकविचारम् जाप्य समेत समाधि विधानम् पूर्ववधानम् अवतवधानम् गुरुचरणाम्बुज निर्भर भक्तः संसारादचिरात् अवमुक्तः सेन्द्रियमानस नियमादेवम् द्रक्ष्यसि निज हृदयस्थं देवं भज गोविन्दम् भज गोविन्दम् गोविन्दं भज मूढमते गोविन्दं भज मूढमते गोविन्दं भज मूढमते. இந்த புஸ்தகத்திற்கு
இரண்டு பெயர்கள் இருக்கின்றது என்று பார்த்தோம். ஒன்று பஜ கோவிந்தம் என்பதே பெயராக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. காரணம் அது அவ்வாறு துவங்குகின்ற காரணத்தினாலே. இனி ஒரு பெயர் மோக முத்கரம் என்று பார்ப்போம். மோகம், அந்த மோகத்தை, நம்மிடம் இருக்கின்ற மோகத்தை, அறிவால் வருகின்ற மோகம், செல்வத்தால் வருகின்ற மோகம், தேகத்தால் வருகின்ற மோகம், உலகத்தால் வருகின்ற மோகம். இப்படி மோகத்தை பிரித்து இந்த மோகத்தில் இருந்தெல்லாம் விடுதலை கொடுக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகின்ற ஆதிசங்கர பகவத்பாதா முத்கரம் என்கின்ற சம்மட்டியை கொண்டு, ஞானம் என்று சொல்லக்கூடிய சம்மட்டியை மறுபடியும் நம்முடைய அறிவை செம்மை செய்வதன் மூலமாக, தீட்டுவதன் மூலமாக அறிவில் இருக்கின்ற மோகத்தை எடுத்து விடுகின்றார். அதுல முதல் மோகத்தை நாம் முழுமையாக விரிவாக பார்த்தோம். அறிவால் வருகின்ற மோகம். முதல் பாடலிலே அறிவாலும் காமிய கர்மத்தாலும் மரணம் உன்னை தொடும் காலத்திலே இந்த இரண்டு விஷயங்களும் உன்னை காப்பாற்றாது. ஆகையினாலே கோவிந்தனை பஜி, கோவிந்தனை பஜி என்று நம்மை பகவானை நோக்கி தியானிக்க தூண்டினார், நாடுவதற்கு தூண்டினார், அறிவதற்கு தூண்டினார். அதை எடுத்துக்கொண்டு விரிவாக நாம் 10 பாடல்கள் பார்த்திருக்கிறோம். 1வது பாடல் துவக்க பாடலாக அமைந்தது. அதன் பிறகு 7வது பாடல் பாலஸ்தாவத் கிரீடாசா தருணஸ்தாவத் தருணேசம். அதன் பிறகு 10வது பாடல் வயசிகதேகா காம விகாரா. அதன் பிறகு 17வது பாடல், 19வது பாடல், 20வது பாடல், 21வது பாடல், 27வது பாடல், 30வது பாடல், 31வது பாடல். இப்படி 10 பாடல்கள் மிகவும் விரிவாக நம்மால் பார்க்கப்பட்டு புருஷார்த்தத்தினுடைய இலக்காக இருக்கின்ற ஒரு ஜீவன் மோட்சத்தை அடைதல் என்பதே வாழ்க்கையின் இலக்காக கொள்ள வேண்டும் என்று பார்க்கிறோம். வாழ்க்கையில் மோட்சத்தையே இலக்காக கொண்டு வாழ்ந்தவன் இந்த இலக்கை அடைந்து விட்டால் எப்படி இருப்பான் என்றால் 3 விதமான வாசனைகளை கடந்தவன். தேக வாசனா, லோக வாசனா, சாஸ்திர வாசனா. 3 விதமான வாசனைகளையும் எதனுடைய துணை கொண்டு இவன் இதெல்லாம் விடுகின்றான்? பிரம்ம வாசனையினுடைய துணை கொண்டு. பிரம்ம வாசனையினுடைய துணை கொண்டு இந்த 3 விதமான வாசனைகளை நீக்கிக் கொண்டவனாய் அந்த பிரம்மத்தை தொடர்ந்து தியானிப்பதன் மூலமாக யோக நியோஜித சித்தஹா யோகி, யோகத்திலேயே அந்த உண்மை சுரூபத்திடத்திலேயே மனதை செலுத்தி அதையே தியானிக்கக்கூடியவனாய் அதுவாகவே ஆகி போகின்றான். ஆயினாலே அவன் எப்படி இருக்கிறான் இந்த உலகத்திலே? பாலா உன்மத்தவன் ஏவ, அவன் தன்னில் தன் சொரூபத்திலே ஆனந்தமாக இருக்கின்றான். சரி, இதுதான் வாழ்க்கையின் இலக்கு, மேன்மையான இலக்கு. இதுதான் வாழ்க்கையினுடைய மேன்மையான இலக்கு. இந்த இலக்கை அடைந்து விட்டால் மீண்டும் ஒரு இலக்கை நோக்கி நாம் பிரயாணம் செய்வோம். இதுதான் அடைய வேண்டிய சாத்தியம். அதற்கு சாதனம், நேரடியான சாதனம் பிரம்ம வித்யா. இதுதான் சாத்தியம், அடைய வேண்டிய இலக்கு. அதற்கு சாதனம், நேரடியான சாதனம் ஆத்ம
ஞானம்தான் என்றால் ஏன் மனிதர்கள் இந்த நேரடியான சாதனத்தை நோக்கியும் உயர்வாக இருக்கின்ற சாத்தியத்தை நோக்கி ஏன் மக்கள் வருவதற்கு விருப்பப்படுவது இல்லை? ஏன் எப்படி உயர்வான விஷயம் ஒன்று இருக்கின்றது, அதை நாட வேண்டும் என்கின்ற எண்ணம், அதற்கு உண்டான மார்க்கத்தை ஏன் மனிதர்கள் நாட? என்ன காரணம்? அவர்களை நாடவிடாமல் இருப்பதற்கு எது காரணமாக இருக்கிறது என்றால் அதுதான் இரண்டாவது பாடல். அர்த்தம், அர்த்தத்துக்கு உண்டான அர்த்தம் கொடுக்கின்ற அந்த மயக்கம், மோகம், அது கொடுக்கக்கூடிய வாழ்க்கை முறை, அது கொடுக்கக்கூடிய சுக துக்கங்கள், அதிடத்திலே மயங்கி போன மனிதனுக்கு அதுதான் உயர்வானதாக அடைய வேண்டிய இலக்காக இருக்கின்றதை தவிர வாழ்க்கையினுடைய இலக்கு பிரம்ம தத்துவம் தான், அதுதான் நான் அடைய வேண்டிய இலக்கு என்கின்ற எண்ணம் அவனுக்கு வருவது. வாழ்க்கையில எதற்கு நான் வாழ வந்திருக்கிறேன் என்றால் செல்வத்தை சேர்ப்பதற்குத்தான் வாழ வந்தேன். செல்வத்தை ஈட்டுதல், பாதுகாத்தல், அதை தன் உறவுகளோட பங்கிட்டுக் கொள்ளுதல், அதுக்காக தான் நான் வந்திருக்கிறேன். அதுக்கு மேலே வாழ்க்கையிலே ஒரு பெரிய இலக்கு. இந்த எண்ணம் ஒருவனை இலக்கை நோக்கி போக விடாமல், சிந்திக்க விடாமல், இப்படி ஒரு இலக்குன்னு ஒன்று இருக்கிறது, அதற்கு இதுதான் நேரடியான சாதனம் என்று சிந்திப்பதற்கு விடாமல் மறுபடியும் மறுபடியும் நம்மை எங்கே கொண்டு தள்ளுகிறது? அர்த்தத்திடத்திலேயே கொண்டு தள்ளுகிறது. புருஷார்த்தத்தினுடைய 4 சாதனத்திலே 4 புருஷார்த்தத்திலே மோட்சத்தை பார்த்து விட்டோம். அந்த மோட்சத்தை அடைவிடாமல் தடுப்பது எது என்றால் அர்த்தம், செல்வங்கள். செல்வத்தை பற்றி ரொம்ப விரிவாக சிந்தித்து இந்த புஸ்தகமானது பேசுகிறது. செல்வத்தின்பால் இருக்கக்கூடிய மோகம் நம்மிடமிருந்து நீங்க வேண்டுமா? இந்த பாடல்களை நாம் ஒன்றொன்றாக விரிவாக ஆராய்ந்து பார்ப்போம்னா செல்வம் எப்படியெல்லாம் நம்மை மேலே போகவிடாமல் பந்தப்படுத்தி வைத்திருக்கிறது என்பது நமக்கு புரியும். உங்களுடைய மனதிலே பல கேள்விகள் ஓட வேண்டும். அதெல்லாம் விடை கொடுக்க போகிறது. செல்வம் வேண்டாமா? செல்வம் இல்லாமல் வாழ முடியுமா? செல்வங்களை சம்பாதிக்க வேண்டாமா? நிறைய கேள்வி எல்லாம் ஓடும். எல்லாவற்றுக்கும் விடை கொடுக்க போகிறார் ஆதிசங்கர பகவத்பாதால் அவருடைய மாணவர்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து. இதே கேள்வியை கீதையிலே அர்ஜுனன் பரமாத்மாவிடத்தை கேட்கின்றான். பகவான் சொல்லுகிறார், யார் யார் என்னை எப்படி ஆராதிக்கிறார்களோ அந்த ஆராதனையின் மூலமாகவே அவர்கள் வேண்டக்கூடிய விஷயத்தை நான் கொடுக்கிறேன். நான் தான் கொடுக்கிறேன், என் மூலமாகத்தான் அவர்களுக்கு கிடைக்கிறது. அப்போ அர்ஜுனன் கேட்கிறான், நீதான் அனைத்தையும் கொடுக்கிறாய், உன் மூலமாகத்தான் அனைத்தும் கிடைக்கிறது என்று சொன்னார். உன்னையே பிடித்துக் கொண்டு போக வேண்டியதானே, உன்னையே நினைக்க வேண்டியதா? இதற்கு உன்னுடைய பொருளை நினைக்கிறார்கள். நீ கொடுக்கின்ற அல்பமான பொருளை நினைக்கின்ற உன்னை நினைக்கலாம்.
பகவான் சொல்கிறார், யாருக்கும் நான் தேவையில்லை, எல்லோருக்கும் உடனடியாக விரும்பிய பொருள் கிடைக்க வேண்டும். உடனடியாக காங்சந்த கர்மணாம் சித்திம் யஜந்த இக தேவதாக க்ஷிப்ரம் ஹி மானுஷே லோகே சித்திர் பவதி கர்மஜா. கர்மத்தின் மூலமாக ஒரு காரியத்தை செய்தால் உடனடியாக அவர்களுக்கு பலன் கண்முன்னாடி தெரிய வேண்டும். சித்தி பலன். ஒரு கர்மத்தை பண்ண அடுத்த நிமிஷம் அவர்களுக்கு கைமேல பலன் கிடைக்கும். க்ஷிப்ரங்கி மானுஷே, உடனடியாக மனிதர்களுக்கு உடனடியாக அதனுடைய பலன் கிடைக்கும். அதனால மக்கள் என்ன பண்ணுகிறார்கள்? காங்சந்த கர்மணாம் சித்தி. காங்சந்த கர்மம், விருப்பத்தோட ஆசையுடன் கூடிய கர்மத்தை காங்சந்த கர்மணாம் சித்தி, விரும்பி விருப்பத்தோட கூடிய கர்மத்தை எடுத்துக்கொண்டு அந்த கர்மத்தினுடைய பலனை நிறைவேற்றக்கூடியவன் யார் என்று பார்க்கிறான். அந்த தேவதையை பிடித்துக் கொள்கிறார். என்னை நோக்கி வருவதில்லை, அந்த தேவனை பிடித்துக் கொண்டு தேவனை ஆராதிப்பதன் மூலமாக அந்த தேவன் உடனடியாக அவர்களுக்கு அவர்களுடைய கர்மவனைக்கு ஏற்ப பலனை உடனடியாக கொடுத்து விடுகின்றான். அந்த பலன் அவர்களுக்கு கூறும், அந்த அர்த்தம், அந்த செல்வம் அவர்களுக்கு கூறும், அது கொடுக்கக்கூடிய சுகம் கூறும். அவர்கள் யாரும் என்னை நினைப்பதே இல்லை, என்னை நினைக்க மாட்டார்கள். அப்ப யார்தான் நினைப்பார்கள்? யார் இது எல்லாவற்றையும் விட்டுவிட்டு என்னையே அடைய வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறார்களோ அவர்கள் மட்டுமே என்னை நினைக்கிறார். செல்வத்தை மட்டுமே வாழ்க்கையினுடைய குறிக்கோளாக கொண்டு வாழ்க்கை, அதுதான் தனக்கு நிறைவை கொடுக்கும், பாதுகாப்பை கொடுக்கும், ஆனந்தத்தை கொடுக்கும், துக்கத்திலிருந்து என்னை விடுவிக்கும், சந்தோஷத்தை கொடுக்கும், அங்கீகாரத்தை கொடுக்கும், செல்வத்தை கொண்டே எல்லாவற்றையும் சாதிக்கும். வாழ்க்கையில செல்வத்தை தவிர ஒன்றுமே தேவையில்லை என்று சிந்திக்கக்கூடியவர், அதற்கு மேற்பட்டிருக்கக்கூடிய விஷயங்களை சிந்திப்பதற்கோ எண்ணுவதற்கோ அதை நோக்கி போவதற்கோ அவர்களுக்கு மனமும் இருக்காது, நேரமும் இருக்காது, ஆர்வமும் இருக்காது, முயற்சியும் இருக்காது. ஆகையினாலே பரமாத்மாவை தான் அடைய வேண்டும் என்கின்ற இலக்கு இருந்தால் இவர்களால் அதை பற்றி சிந்திக்க முடியாது. அர்த்தம்தான் வாழ்க்கையின் இலக்கு என்று சொல்லிவிட்டார். அந்த அர்த்தம் என்னென்னலாம் நமக்கு கொடுக்கிறது அதையெல்லாம் இங்கே சிந்திக்க போகின்றோம் விரிவாக. இப்ப நாம் இரண்டாவது பாடலுக்கு போகின்றோம். இரண்டாவது பாடல்லே அர்த்தத்தை எடுத்துக்கொண்டு அர்த்த விசாரம் செய்கின்றார். பாடலை படிப்போம், பிறகு விரிவாக சிந்திக்கலாம். மூட ஜஹீஹி கனாகம கிருஷ்ணா புருஷத் புத்திம் மனசி வித்ருஷ்ணா யல்லபசே நிஜ கர்மோபாதம் வித்தம் தேன வினோதய சித்தம் பஜ கோவிந்தம் பஜ கோவிந்தம் கோவிந்தம் பஜ மூடமதே கோவிந்தம் பஜ மூடமதே. ரொம்ப அழகான பாடல். ஒரே பாடல்ல எவ்வளவு அதிகமாக கொடுக்க முடியும் அவ்வளவு அதிகமாக கொடுக்க ஆசைப்படுகின்றார் ஆதிசங்கர பகவத். எப்படி ஆரம்பிக்கிறார் பாருங்கள். மூட, இந்த இடத்துல மூட, போன பாடல சொல்லப்பட்ட மூடமதி, மூடமதே, மூட மனிதனே என்று எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி,
அல்லது மூட மதே, மூட மனமே, முட்டாள் மனமே. மனதுக்கு ஒரு சிறப்பு என்னவென்றால், பல சிறப்புகள் மனதுக்கு இருந்தால் அதுல ஒரு சிறப்பு பகுத்தறிந்து சிந்திக்கக்கூடிய தன்மை, பகுத்தறிந்து பார்க்கின்ற தன்மை, முடிவெடுக்கின்ற தன்மை, எண்ணுகின்ற தன்மை, பல விஷயங்கள் இருக்கு. அதுல ஒன்று பகுத்தறிந்து பார்க்கின்றது. எது மேலானது, எது கீழானது, எது சத்தியமானது, எது அசத்தியமானது, எது சுகத்தை கொடுக்கக்கூடியது, எது துக்கத்தை கொடுக்கக்கூடியது, இது வேற எந்த மனிதனை தவிர வேற எந்த ஜீவராசி. அதனால்தான் எல்லா ஜீவராசியையும் விட உயர்வானவனாக ஏன் மனிதனை பார்க்கிறோம் என்றால், இந்த ஒரு குணத்தை நமக்கு இறைவன் பகுத்தறிந்து பார்க்கின்ற அந்த அறிவை பயன்படுத்தி யார் தனக்கு தேவையான மேலான சுகம் எது என்று தெரிந்து அதை நாடக்கூடிய அறிவை வைத்துக் கொண்டிருந்தால் அவன் சாத்வீகமான மனிதன். யார் ஒருவன் பகுத்தறியக்கூடிய அறிவை இழந்து விஷயங்கள் கொடுக்கக்கூடிய சுகம்தான் மேலானது, அதை தவிர மேலானது ஒன்று இல்லை என்று அதற்கு பின்னாடி போகின்றான், அந்த விஷய சுகத்தை ஆராதிக்கின்றானோ அவன் மூடன். அப்போ பகுத்தறிந்து பார்க்கக்கூடிய அறிவை விட்டுவிட்டால் தவறாக சிந்திக்கும். உலகத்துல எது சுகத்தை கொடுக்கும் என்றால், தேடிய செல்வங்கள், அடைய போகின்ற செல்வங்கள், அடைந்த செல்வங்கள், அதுதான் தனக்கு சுகத்தை கொடுக்கும், அதுதான் தனக்கு நிறைவை கொடுக்கும் என்கின்றது. இந்த சிந்தனை யாரிடம் இருக்கிறதோ அவனை இங்க என்ன சொல்லி அழைக்கிறார்? மூடா. மூடா, மூட மனமே. இவ்வாறு சிந்திக்கின்ற மூட மனமே, மூட மனிதனே என்ன சொல்றார்? தன ஆகம கிருஷ்ணா ஜகிஹி. தனம் என்றால் செல்வங்கள், தனம் என்றால் செல்வம், தனானி என்றால் செல்வம். தன ஆகம, செல்வம் ஆகம என்றால் வர வேண்டும், செல்வம் வர வேண்டும் என்கின்ற திருஷ்ணா, ஆசைன்னு கூட போடல, திருஷ்ணா என்றால் பேராசை. யார் ஒரு இடத்திலே இந்த பேராசையானது இருக்கிறதோ, தன ஆகம கிருஷ்ணா, செல்வங்கள் இன்னும் அதிகமாக சேர வேண்டும், அதிகமாக சேர வேண்டும் என்கின்ற எண்ணம் யாரிடம் இருக்கிறதோ, பேர்பட்டவனை இங்க எப்படி அழைக்கிறார்? மூடா என்று அழைத்து என்ன சொல்றார்? இந்த எண்ணத்தை, செல்வங்கள் அதிகமாக பெருக வேண்டும் என்று எண்ணுகின்ற இந்த எண்ணத்தை மனதிலிருந்து ஜகிஹி, ஜகிஹி என்றால் விட்டு விடுவாயா. செல்வங்கள் மேலும் மேலும் வரட்டும் என்கின்ற அந்த பேராசையை விட்டு. ரொம்ப ரொம்ப கவனமாக வார்த்தை எல்லாம், செல்வங்கள் மேலும் மேலும் வரட்டும், இன்னும் அதிகமாக வரட்டும் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பேராசையை ஜகிஹி. செல்வம் என்பது
எது எல்லாம் நமக்கு சுகத்தை கொடுக்கின்றது என்று நினைக்கிறோமோ அது எல்லாம் செல்வம். எது எல்லாம் நமக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கிறது, சுகத்தை கொடுக்கிறது, நம்முடைய துக்கத்திலிருந்து நம்மை விடுவித்து நமக்கு ஆனந்தத்தை கொடுக்கிறது என்று நினைக்கின்றோமோ அவை அனைத்துமே செல்வங்கள். அந்த வகையில பார்த்தா நமக்கு இந்த உலகத்துல இன்னைக்கு வரைக்கும், இந்த நிமிடம் வரைக்கும் இதெல்லாம் நமக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கிறது எல்லாம் செல்வம். 16 விதமான செல்வங்களை சாஸ்திரம் சொல்லுகிறது. நாம செல்வம்னா வெறும் பணம் மட்டும் நினைச்சுக்கோ. புகழ் செல்வம், புகழ் செல்வம், யசஸ். கல்வி, கல்வி செல்வம். வலிமை, அது ஒரு செல்வம். வெற்றி ஒரு செல்வம். நன்மக்கள் ஒரு செல்வம். பொன், அது ஒரு செல்வம். நெல், அது ஒரு செல்வம். நல் ஊழ், நல்வினை, நல் ஊழ், புண்ணிய புண்ணிய வினை, அது ஒரு செல்வம். நுகர்ச்சி ஒரு செல்வம். அறிவு ஒரு செல்வம். அழகு செல்வம். பொறுமை செல்வம். இளமை செல்வம். துணிவு செல்வம். நோயின்மை செல்வம். ஆயுள் செல்வம். நம்ம பாத்தீங்கன்னா இறைவன்கிட்ட பிரார்த்தனை செய்யும் போது இதெல்லாம் கேட்போம். க்ஷேம, ஸ்தைரிய, வீரிய, விஜய, ஆயு, ஆரோக்கிய, தன, தானிய, அபிவிருத்தியர்த்தம். இந்த சங்கல்பத்துல இதெல்லாம் வரும். க்ஷேம, ஸ்தைரிய, வீரிய, விஜய, ஆயு, ஆரோக்கிய, தன, தானிய, அபிவிருத்தியர்த்தம். ஞான வைராக்கிய சித்தியர்த்தம். 16 விதமான செல்வங்கள். இந்த 16 விதமான செல்வங்களும் அவரவர்களுடைய புண்ணிய பாவத்திற்கு ஏற்ப கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது, கொடுக்கப்பட்டது, கொடுக்கப்படும். நம்முடைய புண்ணிய பாவ வினைக்கு ஏற்ப நமக்கு கொடுக்கப்படுகிறது. செல்வங்கள், இந்த 16 விதமான செல்வங்களும் நம்முடைய கர்மவினைக்கு ஏற்ப கொடுக்கும். அதனாலதான் நீங்க பாருங்கள், எல்லோருக்கும் ஒரே மாதிரியாக இந்த 16 விதமான செல்வங்களும் கொடுக்கப்பட. ஏன் எல்லோருக்கும் ஒரே மாதிரிதானே கொடுக்க வேண்டும்? ஏன் எல்லோருக்கும் ஒருவருக்கு உயர்ந்திருக்கிறது, ஒருவருக்கு தாழ்ந்திருக்கிறது, ஒருவருக்கு ரொம்ப 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 குறைவாக இருக்கிறது, ஒருவருக்கு இல்லாமலேயே இருக்கிறது, ஒருவர் கொடுக்கக்கூடிய இடத்துல இருக்கிறார், வாங்கக்கூடிய இடத்துல இருக்கிறார். இதெல்லாம் எது அடிப்படையிலேனா என்றால் அவரவர்களுடைய புண்ணிய பாவ வினை. அதனால எல்லோருக்கும் ஒரே மாதிரி செல்வத்தை கொடுக்கவில்லையே இறைவன், எல்லோருக்கும் ஒரே மாதிரி கொடுக்காததுனாலே இறைவனும் நம்மால் நிந்திக்கப்படக்கூடியவன் அப்படின்னு நாம் நினைக்கிறோம். அவரவர்களுடைய புண்ணிய பலனுக்கு ஏற்பத்தான் இந்த செல்வங்கள், அவரவர்களுடைய பாவத்துக்கு ஏற்பத்தான் எவ்வளவு இருக்க வேண்டுமோ, எத்தனை நாள் இருக்க வேண்டுமோ எத்தனை நாள் இருக்கிறது, போய்விடுகிறது. எத்தனை நாள் இந்த செல்வங்கள் இன்பத்தை கொடுக்க வேண்டுமோ கொடுத்து விட்டு போகிறது, எத்தனை நாள் இந்த செல்வங்கள் வந்த துன்பத்தை கொடுக்க வேண்டுமோ கொடுத்து விட்டு போகிறது. இது எல்லாம் அவரவர்களுடைய கர்மம். இது புரிந்து விட்டது என்றால் செல்வங்கள் இன்னும் அதிகமாக வந்து சேர வேண்டும் சேர வேண்டும் சேர வேண்டும் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பேராசையை திருஷ்ணா என்றார்.
செல்வங்கள் மீண்டும் மீண்டும் சேர வேண்டும் என்று சொல்லக்கூடிய பேராசையை நான் மனதில் இருந்து விட்டு விடுவேன். இங்க ரொம்ப கவனமாக வார்த்தையை கையாளுறார். செல்வத்தை விட்டு விடுன்னு சொல்லல. செல்வம் சேர வேண்டும் என்பதிலும் நீ ஆசையை துறந்து விடுன்னு சொல்லல. செல்வம் சேர வேண்டும் என்கின்ற பேராசையை விட்டு. அப்போ செல்வத்தினால தோஷம் அல்ல, செல்வம் சேர்வதனாலும் தோஷம் அல்ல. செல்வம் குறைவாக இருப்பதனாலே இன்பம் கஷ்டம் என்றோ, செல்வம் அதிகமாக வந்தால் சந்தோஷம் என்றோ, செல்வத்திடத்திலே இன்பமும் துன்பமும் உயர்வும் தாழ்வும். பின்ன எங்கே இருக்கிறது அந்த செல்வத்தின் மூலமாக வருகின்ற தோஷம்? எங்கே இருக்கிறது என்றால், அந்த செல்வத்துக்கு ஒரு உயிர் கொடுக்கிறேன் நான், அப்பொழுதுதான் கஷ்டமே. இந்த செல்வத்தாலதான் எனக்கு எல்லா நிறைவும் கிடைக்கும், செல்வம்தான் எனக்கு பாதுகாப்பு, இதுதான் என்னுடைய துன்பத்திற்கு என்னை விடுவிக்கக்கூடிய ஒரே மருந்து, இதை தவிர எதுவும் என்னை காப்பாற்றி விடாது என்று நான் ஒரு உயிர் கொடுக்கிறேன் அல்லவா, ஒரு கற்பிதமான எண்ணத்தை கொடுக்கிறேன் அல்லவா, அந்த எண்ணம் தான் என்னுடைய மனதிலே பெரிய தாபத்தையும் சலனத்தையும் பயத்தையும் கோபத்தையும் வருத்தத்தையும் ஏற்படுத்துகிறதே தவிர செல்வங்களால் ஒரு தோஷமும் இல்லை. செல்வங்கள் அதிகமாக சேருவதனாலே ஒரு தோஷமும் கிடையாது. இன்னும் சொல்ல போனால், செல்வங்கள் அதிகமாக வர வர செல்வத்தின் பால் இருக்கக்கூடிய நன்மை தீமைகள் எல்லாம் தெரிய வந்து அதிடத்திலிருந்து எனக்கு வைராக்கியம். செல்வம் வராத வரை வரவில்லையே அந்த ஒரு வழியோடையே மனம் நகரும். அப்ப என்ன பண்ணுவோம்டானா, எனக்கு வந்தே ஆக வேண்டும் என்கின்ற செல்வத்துக்கு பின்னாடி போகின்ற அந்த எண்ணம் தான். செல்வம் அதிகமாக வந்து அதனுடைய நன்மை தீமைகளை எல்லாம் நான் அனுபவித்து பார்த்து விட்டேன் என்றால், அப்போ எனக்கு அறிவு வந்து விடுகிறது, செல்வத்திற்கு இவ்வளவுதான் பலன் இருக்கிறது, இவ்வளவுதான் அதுவால் கொடுக்க முடியும், அதற்கு மேலே அதற்கு எந்த நன்மையும் எனக்கு செய்ய முடியாது என்கின்ற அறிவு வந்து விடுகிறது. அதன் பிறகு செல்வம் கொட்டி கிடந்தாலும் எனக்கு அதன்பால் எந்த நாட்டமும் இருக்காது, எந்த மயக்கமும் இருக்காது. பட்டினத்தார் அப்படித்தான் வாழ்ந்திருக்கிறார். பெரும் செல்வந்தராக வைர வியாபாரியாக இருந்த போது கூட அந்த பொருள்களின்பால் அவருக்கு கிஞ்சித் அளவும் நாட்டம். அது எப்படா தெரியுண்டான்னா, ஒரு சிறு காகிதத்திலே வந்த ஒரு செய்தி, காதற்ற ஊசியம் வராதுதான் கலைவு. அவ்வளவுதான். ஒரே ஒரு துண்டை மட்டும் கட்டி கொண்டு கிளம்பிவிட்டார். அவர் பாடுறாரு பாருங்கள், செல்வம் என்பது நமக்கு எவ்வகையிலும் நன்மையை கொடுக்காது. இறைவன் ஒருவனே மேலானவன், அவனையே மனமே நாடு, வேற எதையும் நாடாது. ஒன்றென்று இரு தெய்வம் உண்டு என்று இரு, செல்வமெல்லாம் அன்று என்று, மற்றதெல்லாம் அனித்தியம் என்று இரு. யாரால் சொல்ல முடிகிறது? ஆண்டு அனுபவித்தவனால் ரொம்ப சுலபமாக புரிந்து கொண்டு சொல்ல முடிகிறது. ஒருவேளை இவர் அனுபவிக்காமல் இருந்திருந்தால் இந்த ஞானம் அவருக்கு ஏற்பட்டிருந்தார். உடனே நாம் சொல்லலாம், நாங்களும் முதல்ல எல்லா செல்வத்தையும் முதல்ல கைவர பெறுகிறோம், அனுபவித்து பார்த்ததற்கு பிறகு நாங்களும் இதே வேதாந்தத்தை பேசுகிறோம், அது வரைக்கும் எங்களை செல்வத்தை சேர்க்காதே, செல்வத்துக்கு பின்னாடி போகாதே என்று எங்களை தடுக்காதீர்கள், சொல்லாதீர்கள். ஆண்டு அனுபவித்து அதனுடைய அனுபவத்தை எல்லாம் உணர்ந்தவருடைய வாக்காக இந்த ஞானம் வெளிப்படுகின்றது. இதெல்லாம் அனுபவ ஞானம்.
இந்த ஞானம் நமக்கு அனுபவிப்பதற்கு முன்பாகவே கிடைத்து விட்டது என்றால் இது நமக்கு பெரும் நன்மையை கொடுக்கும். இந்த அறிவுடன் நாம் அந்த பொருளை அடையும் போது நமக்கு ஒரு விதமான மயக்கமும் வர அந்த செல்வம் நம்மை எவ்வகையிலும் தன் கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே வைத்துக் கொள்ளாது. நாமும் அதற்கு பின்னாடி போய் அதற்கு அடிமையாக கிடக்க மாட்டோம். செல்வம் இருக்கு, அவ்வளவுதான். அது எதற்காக பயன்படுத்த வேண்டுமோ, எந்த இடத்திலே பயன்படுத்த வேண்டுமோ, யாருக்கு அதை கொடுக்க வேண்டுமோ, எப்படி அதை பங்கிட்டு கொடுக்க வேண்டுமோ, எதற்கெல்லாம் அதை உபயோகப்படுத்த அதற்கெல்லாம் உபயோகப்படுத்த. மற்றபடி எனக்கும் அதற்கும் எந்த வகையிலும் தொடர்பு இல்லை. அதுவால் எனக்கு எந்த நன்மையும் இல்லை, அதுவால் எனக்கு எந்த தீமையும் இல்லை. காரணம் அது வெறும் ஜடம். அதற்கு உயிரை கொடுப்பதே நான். சேத்தனமான நான் உயிரில்லாத பொருளுக்கு ஒரு உணர்வு கொடுக்கும். அந்த உணர்வை எடுத்து விடுங்கள். அதைத்தான் இங்க சொல்றார், ஜகிஹி, விட்டு விடு. அந்த எண்ணத்தை மனதில் இருந்து தொடர்ந்து தன ஆகம கிருஷ்ணா ஜகிஹி. செல்வம் வர வேண்டும், செல்வம் அதிகமாக சேர வேண்டும் என்று சொல்லக்கூடிய பேராசை. ஆசைக்கும் பேராசைக்கும் என்ன வித்தியாசம்? ஆசை என்பது எனக்கு ஒரு பொருள் இல்லை, ஆகினாலே நான் இந்த பொருளை விரும்புகிறேன், வெளியிலே இந்த பொருள் இருக்கிறது, அது எனக்கு கிடைத்தால் நான் முழுமை அடைவேன், சந்தோஷத்தை அனுபவிப்பேன் என்று இல்லாத பொருளை, வெளியிலே இருக்கின்ற ஒரு பொருளை விரும்புதல் ஆஷா. அப்பிராப்தஸ்ய பிராப்தம். அடையாத ஒன்றை அடைவதற்காக அடையாத பொருளின்பால் வைக்கக்கூடிய எண்ணத்துக்கு பெயர் ஆஷா. பிராப்த விஷயே, அடைந்த பொருளிடத்திலே வைக்கக்கூடிய விருப்பம் இருக்கு அல்லவா, அதுதான் கிருஷ்ணா பேராசை. அடைந்த பொருளிடத்திலே நாம் வைக்கக்கூடிய எண்ணத்துக்கு பெயர் இன்னும் அடைய வேண்டும், இன்னும் அடைய வேண்டும், இன்னும் அதிகமாக, இன்னும் அதிகமாக. இது காணாது இன்னும் வர வேண்டும், இன்னும் வர வேண்டும். அதற்கு பெயர் கிருஷ்ணா. அதான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா, குழந்தைகளுக்கு நீங்க சாக்லேட் கொடுத்தீங்கன்னு, ஒரே ஒரு சாக்லேட் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த கையும் காணும். இந்த கையில ஒண்ண வச்சா அதை என்ன பண்ணணும், மறைச்சு வைத்து கொண்டு பாக்கெட்டை போட்டு இந்த கையும் காணும். அதற்கு போதும் என்கின்ற எண்ணம் கிடையாது. எல்லாவற்றையும் இன்னும் ஒரே நீங்க பேக்கெட்டே கொடுத்து, அந்த பேக்கெட் இருக்கக்கூடிய சாக்லேட்டை யாருக்குமே கொடுக்காது, நாமக்குமே சாப்பிடணும். ஒருவேளை தெரியாதமா யாராவது கேட்டு விட்டால் அவ்வளவுதான். கோபம் என்ன, அழுகை என்ன, விட்டு எரிதல் என்ன, அதே பாவம் தான் நமக்கும் வளர்ந்ததுக்கு பிறகும் அதே மனம்தான் இருக்கிறது. இன்னும் கிடைத்த பொருளிடத்திலேயே நமக்கு நிறைவு இல்லாத போது, ஒரு பொருள் வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டு கிடைத்து விட்டது, கைக்கு கிடைத்து விட்டது, கிடைத்த பொருளை எனக்கு நிறைவே கொடுக்காத போது, இன்னும் எனக்கு பொருள்கள் நிறைய வேண்டும் என்று எண்ணுகின்றேனே, என்னுடைய மூடம் அதே என்று சொல்றான். அதனால்தான் இப்பேற்பட்ட மந்த புத்தி படைத்தவர்களுக்கு எவ்வளவு படைப்பை கொடுத்து நீ ஆண்டு அனுபவித்துக்கொள் என்று சொன்னாலும் திருப்தியே வராதான். அது சொல்றார், இப்பேற்பட்ட மந்த புத்தி படைத்தவர்களுக்கு பிரம்மாஜி கூட இவர்களை திருப்திப்படுத்த முடியாது. பிரம்மாஜி படைத்துக் கொண்டே இருந்தாலும் இன்னும் இன்னும். அப்போ இந்த எண்ணத்தை மூடமதியே ஜகிஹி விட்டுவிடு. தன ஆகம
கிருஷ்ணா கதி, செல்வங்களுடைய வரவு வந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும், அதிகமாக வர வேண்டும், இன்னும் வர வேண்டும் என்கின்ற அந்த பேராசையை செல்வத்தின்பால் இருக்கக்கூடிய அந்த மோகம், இன்னும் சேர வேண்டும் இன்னும் சேர வேண்டும் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த எண்ணம் போக வேண்டுமானால் படிப்படியாக நான் நிறைய கேள்விகளை கேட்டுக்கொண்டே அதற்கு விடை தேடிக்கொண்டே செல்வங்களை நாம் நாடுவதனுடைய நோக்கம், செல்வங்கள் நாடுவதன் நோக்கம் செல்வத்திற்காக அல்ல. அது எந்த செல்வமானா இருக்கும். செல்வத்தை நாடுவதனுடைய நோக்கம் செல்வத்தை நாடுவதற்காக. பின்ன என்ன ஒண்ணும், அந்த செல்வத்திடத்திலிருந்து எனக்கு வேறு ஒன்று தேவைப்படுகிறது. இது புரியவில்லை நமக்கு. செல்வத்தை நாடுவதுதான் வாழ்க்கையின் இலக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டா செல்வத்தையே நாடி விட்டு போகலாம். ஆனா நாம் என்ன கேட்கிறோம், நிறைய செல்வம் இருக்கு, ஆனால் அந்த செல்வத்திடத்திலிருந்து நான் கேட்கின்ற நான் எதிர்பார்க்கின்ற ஒன்று எனக்கு கிடைக்குது. அது எங்கே கிடைக்கும் கேட்கணும். சுவாமி விவேகானந்த மகாராஜ் இடத்திலே ஒரு இளைஞன் போய் கேட்கின்றான். படித்த இளைஞன், சிந்திக்கக்கூடிய இளைஞன், நீங்கள் நான் சமூக பணி செய்கின்றேன், எல்லோருக்கும் இந்த ஞானத்தை கொடுப்பதன் மூலமாக எல்லோருடைய மனதிலும் அமைதியையும் ஆனந்தத்தையும் விதைப்பதற்காக உண்டான வேலையை செய்கின்றேன் சொல்கிறீர்கள். அதை ஏன் இங்கே பணக்காரர்களை வந்து உட்கார்ந்து கொண்டு படித்தவர்கள் பணக்காரர்களுக்கு எதற்காக பேசிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள்? இந்த ஞானங்களுக்கு தேவையே இல்லையே. இந்த ஞானமானது கிராமத்து மக்களுக்கு அல்லவா தேவை. யாருக்கு படிப்பறிவே இல்லையோ, யாரால் சந்தோஷமாக நிறைவாக வாழ முடியலையோ, பணமே இல்லையோ, அவங்களுக்கு எல்லாம் அந்த ஞானம் தேவை. கட்டவர்களுக்கு அந்த அறிவை கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். இதனால உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கிறது? அவர் பதில் கொடுக்கிறார், நீ சொல்லுகின்ற விஷயம் சரி, இந்த ஞானம் இவர்களுக்கு மட்டும் போதுமானதாக இல்லை, அவர்களுக்கும் தேவை, அவர்களுக்கு தான் அதிகமாக கொடுக்க வேண்டும், சரிதான். ஆனால் இப்பொழுது நீ சொல்லக்கூடிய அந்த மக்கள், கஷ்டப்படக்கூடிய மக்களுக்கு ஞானம் தேவையில்லை, அவர்களுக்கு தேவை உணவு, உண்ண உணவு, உடுத்த உடை, இருக்க இடம், வியாதி வந்தால் மருத்துவம், இதெல்லாம் அவர்களுக்கு முக்கியமானதாக தேவைப்படுகிறது. இதை கொடுக்காமல் அவர்களை நாம் ஞானத்துக்கு வா, இந்த மோட்ச மார்க்கத்துக்கு வா, உபனிஷத் கீதையை படி என்றால் நிச்சயமாக அவர்கள் வரமாட்டார்கள். அவர்களுக்கு புரியவும் செய்யாது, அவர்களுக்கு தேவையும் இல்லை. காரணம் என்ன? அவர்களுக்கு தேவை உணவு, உடை, இருப்பிடம், மருத்துவம். அது அவர்களுக்கு தேவை என்றால் அதற்கு தேவை செல்வம் தேவை. இதெல்லாம் உற்பத்தி பண்ணணும்னா செல்வம். அவர்களுக்கு வீடு கட்டி கொடுக்கணும்னா செல்வம் வேண்டும். அவர்களுக்கு உணவு தயார் பண்ண வேண்டும் என்று சொன்னால் செல்வம் வேண்டும். உடை வேண்டும் என்றால் செல்வங்கள் வேண்டும். மருத்துவம் வேண்டும் என்று சொன்னால், இலவச மருத்துவம் வேண்டும் என்றால் செல்வங்கள் வேண்டும். அந்த செல்வம் அவர்களிடத்திலே இல்லை. ஆகினாலே அந்த செல்வத்தை இவர்கள் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இவளுக்கு செல்வம் குட்டி கிடைக்கிறது, ஆனால் சந்தோஷம் இல்லை. அவளுக்கு செல்வமே இல்லை, ஆகினாலே குறைபாட்டுடன் இருக்கிறார்கள். இவளுக்கு செல்வம் குட்டி கிடைக்கிறது, அந்த செல்வத்தை கொண்டு என்ன பண்ணுவது என்று தெரியவில்லை. மனதிலே நிறைவேற்றவர்களாக இருக்கிறார்கள். இவளுக்கு பசியே இல்லை, முற்றுதான் பசி. செல்வம் வர 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 வயிற்று பசி போய்விடுகிறது, தூக்கம் போய்விடுகிறது, வியாதி வந்து விடுகிறது,
கவலை வந்து விடுகிறது, பயம் வந்து விடுகிறது. ஆகையினாலே இவர்கள் சோர்வுடன், கவலையுடன், பயத்துடன் வாழ்கிறார்கள். இந்த அறிவை கொடுப்பதன் மூலமாக இவர்களுக்கு நான் சரியான ஒரு பாதையை காட்டுகிறேன். அதற்கு நன்றியாக அவர்கள் செல்வத்தை கொடுக்கிறார்கள், தட்சணையாக பணத்தை கொடுக்கிறார்கள். அந்த பணத்தை நான் அவர்களுக்கு சரீரத்துக்கு உண்டான உடையும், பசிக்கு உண்டான உணவும், இருப்பதற்கு உண்டான இடமும், வியாதி வந்தால் மருத்துவம் செய்வதற்கு அந்த தனத்தை நான் பயன்படுத்துகின்றேன். செல்வம், செல்வத்தினுடைய நிலையிலே செல்வத்தை சேர்த்தல் என்பது முக்கியம். அது எப்படி மாறப்போகிறது, எந்த ரூபமாக அது மாறப்போகிறது? ஒருவரிடத்திலே செல்வம் வந்தால் அந்த செல்வமானது நன்மையான விஷயத்துக்கு போக போகிறது. அது அந்த செல்வமானது மீண்டும் 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 பல மடங்காக பெருக்கப்பட போகின்றதா? அந்த செல்வமானது தன்னிடத்திலே மட்டுமே இருக்க வேண்டும் என்று ஒத்துக் கொள்ளப்பட போகிறதா? அல்லது இந்த செல்வமானது சரியான முறையிலே உயர்ந்த விஷயத்திற்காக கொடுக்கப்பட போகின்றதா, பயன்படப் போகின்றதா என்பதை பொறுத்துத்தான் செல்வம், செல்வத்தினுடைய நிலையானது நமக்கு நன்மை தீமையை பற்றி சொல்லக்கூடியதாக இருக்கும். இங்க செல்வம் என்பது தன்னளவிலே செல்வத்தை சேர்த்தல் என்பது நோக்கம் அல்ல. இந்த செல்வத்துக்கு பின்னாடி இதை வைத்துக் கொண்டு என்ன செய்ய? செல்வம் என்பது ஆரம்ப காலகட்டத்திலே செல்வத்தை சேர்த்தல் என்பது நம்முடைய இலக்காக இருக்கு. இலக்காக இருப்பது, செல்வத்தை சேர்த்தல் என்பது இலக்காக இருக்கு என்றால், அந்த செல்வம் வந்ததற்கு பிறகு அந்த இலக்கு மாறிவிடுகிறது. அந்த செல்வத்திடத்திலிருந்து எனக்கு வேறு ஒன்று. அப்ப செல்வம் என்ன ஆகிறது? சாத்தியத்திலிருந்து சாதனமாக மாறிவிடுகிறது. முதல்ல அடைய வேண்டிய இலக்கு இதுன்னு சொன்னேன், செல்வம் சொன்னேன். அந்த செல்வம் வந்ததற்கு பிறகு இந்த படிப்பை படித்து முடித்தால் அதுதான் வாழ்க்கையின் இலக்கு. படிச்சு முடிச்சுட்டு விட்டுற வேண்டியதானே. யூஜியோ பிஜியோ படித்து முடிப்பதுதான் வாழ்க்கையின் இலக்கு, அதுதான் சாத்தியம். கல்வி செல்வம் வந்தாச்சு, ஒரு இரண்டு டிகிரியை வாங்கி ஆகிவிட்டது. போஸ்ட் கிராஜுவேட் ஒண்ணு, யூஜியில ஒண்ணு, 2 டிகிரி வாங்கியாச்சு. இலக்கு முடிந்தது. நான் சாத்தியத்தை அடைந்து விட்டேன்னு சொல்றோமா? அந்த செல்வம் அடைகின்ற வரைக்கும் அடையணும் 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 இலக்காக இருக்கிறது. அது அடைந்து முடிந்ததற்கு பிறகு அதுவே சாதனமாக மாறிவிடுகிறது. வேறொரு சாத்தியத்தை தேட ஆரம்பிச்சோம். என்ன சாத்தியம்னா, நான் இந்த அறிவு என்னிடம் இருக்கு, இந்த அறிவுக்கு ஏற்ப எனக்கு யாராவது வேலை கொடுக்க வேண்டும், அந்த வேலையின் மூலமாக எனக்கு செல்வம். முதல்ல அறிவை செல்வம்னு சொன்னேன். இப்ப அந்த அறிவுல இருந்து என்ன கேட்கிறேன்? எனக்கு வித்தம் செல்வம் வேண்டும். இப்போ என்ன ஆயிடுத்து? அந்த சாத்தியம் சாதனமாக மாறி. இப்படி ஒரு இடத்திலேயே சாத்தியமாக அடையப்பட வேண்டிய இலக்காக இருந்தது. அதே இலக்கை கொஞ்ச நேரத்துக்கு பிறகு அடைந்து கொடுத்ததற்கு பிறகு அதுவே சாதனமாக, கருவியாக மாறிவிடுகிறது. அந்த கருவியை கொண்டு மீண்டும் அடைய வேண்டிய ஒன்றை நோக்கிப் போகிறேன். ஆகையினாலே செல்வம் நம்முடைய வாழ்க்கையினுடைய இலக்கு என்று நாம் நினைத்தால் அது நம்முடைய குறைபாடு. செல்வத்தை சேர்த்தல் என்னுடைய நோக்கம் அல்ல. செல்வத்திற்கு பின்னாடி எனக்கு ஏதோ ஒன்று வேண்டியிருக்கிறது. அது என்னது? என்னுடைய குறைபாடானது. செல்வம் வந்தால் அது எனக்கு அதன் மூலமாக நான் பல பொருளை வாங்கினால் அது எனக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கும், என்னுடைய துக்கத்தை. ஆகையினாலே நான் இந்த செல்வத்தை எல்லாம். ஆனா என்ன பார்க்கிறோம்? செல்வமும் வந்துவிட்டது. செல்வத்தினுடைய பலனாக நாம் எதை கேட்டோம்? துக்க நிவர்த்தி, சுக பிராப்தி. என்ன கிடைக்கல? துக்கமும் போகவில்லை. செல்வம் எனக்கு சந்தோஷத்தையும் கொடுக்கவில்லை. மாறாக செல்வம் அதிகமாக வர 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 என்ன வருகிறது? பின்னாடியே எல்லோரிடத்திலும் நமக்கு ஒரு சந்தேக உணர்வு, பய உணர்வு,
இதெல்லாம் மனதுக்குள்ளே வருகிறது. அதனால இங்க என்ன சொல்றார்? செல்வம் வரவேண்டும் வரவேண்டும் என்கின்ற அந்த கிருஷ்ணா பேராசையை ஜகிஹி விட்டு விடுவாயாக. செல்வத்தினுடைய அந்த வரவு, அதன் அந்த பேராசை என்னை விட்டு போக வேண்டுமா? அதன் பால் இருக்கக்கூடிய நன்மை தீமைகளை எல்லாம் முழுமையாக நாம் ஆராய்ந்து பார்ப்பதற்கு பிறகுதான் நம்முடைய மனம் ஏற்றுக்கொள்ளும். ஆமா, இதுல இவ்வளவு தீமைகள் இருக்கிறது, இவ்வளவு இழப்புகள் இருக்கிறது, ஆகியனாலே நான் மனதால் அதற்கு பின்னாடி போவதற்கு என்னை விடுவித்துக் கொள்கிறேன். அந்த சரியான அறிவை நாம் கொடுக்காத வரை செல்வத்திலிருந்து உன்னுடைய மனதை விடுவித்துக்கோன்னு சொல்றார். செல்வத்திலிருந்து ஒதுங்குவான சொல்ல, செல்வம் வரவேண்டும் வரவேண்டும் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பேராசையிலிருந்து உன்னுடைய மனதை விடுவித்து மூட தன ஆகம கிருஷ்ணா ஜகிஹி, பேராசையை விடு. செல்வம் எவ்வளவுனா இருக்கு, எவ்வளவுனா இருக்கு, அதன்பால் கொண்ட அந்த பேராசை, அதன்பால் கொண்ட அந்த ஆசையை விட்டுவிட்டால், பேராசையும் விட்டுவிட்டால், செல்வங்கள் எவ்வளவு இருந்தாலும் சரி அது நம்மை மயக்காது, நம்மை பந்தப்படுத்தாது. காரணம் என்ன? அதன்பால் நமக்கு ஏற்பட்ட அனுபவங்களை எல்லாம் நாம் உள்ளே வைத்துக் கொண்டிருப்போம். அது அறிவாக மாறியிருக்கும். அந்த அறிவுடைய துணை கொண்டு நாம் இந்த பொருளை கையாளும் நேரத்தை சரியான முறையிலே நாம் அதை கையாளுவோம். எந்த பாதிப்பும் இல்லாது. நமக்கு ஒருவேளை அது வேண்டும் என்றால் செல்வத்துக்கு பின்னாடி சென்று மோகித்து செல்வம் கொடுக்கக்கூடிய அந்த தடையிலிருந்து நாம் நீங்க வேண்டுமானால் செல்வம் என்னென்னலாம் எனக்கு தோஷத்தை கொடுக்கிறது, அதன் மூலமாக நான் என்னென்னலாம் இழந்து விடுகின்றேன், இதையெல்லாம் பார்க்க வேண்டுமானால் நிறைய நேரம் வேண்டும் விசாரம் செய்வதற்கு. அதனால இவர் என்ன பண்றார்? அந்த விசாரத்தை ஆரம்பிக்கிறார். அர்த்தமனர்த்தம் பாவய நித்யம். 29வது பாடல்ல அர்த்தத்தை பத்தி ஆரம்பிக்கிறார். அர்த்தமனர்த்தம் பாவய நித்யம் நாஸ்தி தத சுகலேஷக சத்யம் புத்ரா தபி ஜன பாஜாம் பீதி சர்வத்ரைஷா விஹிதாரி. இந்த பாடலிலிருந்து இந்த பாடல்ல அர்த்தத்தினுடைய முழு லட்சணத்தையும் சொல்ல. செல்வம் வந்தால் அது என்னென்னலாம் நமக்கு விளைவை கொண்டு வருகிறது, இதெல்லாம் பார்க்க வேண்டுமானால் நிறைய நேரம் வேண்டும். ஆகினாலே அடுத்த வாரம் வாருங்கள், விரிவாக இதை பற்றி பார்ப்போம் என்று சொல்கிறார். அடுத்த வாரம் பார்ப்போம். ஓம் பூர்ணமத பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதச்யதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவாவசிஷ்யதே. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஹரி ஓம் ஸ்ரீ குருभ्यो நமः.